ओम नमोर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्वसाहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं जायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अहोपकार जिनवर्नो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जीन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु काननो तुझ ज्ञान ध्यान नो रंग अमया दर्श रहो ओ शिव पद तक तुझ संग माता हाथ ग्रह। આ સમયસાર નામનું પરમ અધ્યાત્મ શાસ્ત્ર છે। ભગવત कुनकुंदाचार्य देव ने मांगलिक करके प्रतिज्ञा की है कि मैं समयसार को कहूँगा। समयसार का अर्थ आत्मा का त्रिकाल शुद्ध स्वभाव। आचार्य भगवान आत्मा का त्रिकाल शुद्ध स्वभाव उसका श्रद्धान और ज्ञान करने के लिए समयसार का स्वरूप समयसार में दिखा रहे हैं। उसमें जीव अधिकार चलता है। जीव अधिकार का प्रयोजन जीव के बीच में भेदरूप श्रद्धान और भेदरूप ज्ञान करा के सम्यक दर्शन की प्राप्ति कराना है। फिर से આ સમયસાર નામનું પરમ અધ્યાત્મ શાસ્ત્ર છે। ભગવત કુનકુંદાચાર્ય દેવ માંગલિક કરીને પ્રતિજ્ઞા કરી છે કે હું સમયસારને કહીશ। સમયસારનો અર્થ છે આત્માનો ત્રિકાળ શુદ્ધ સ્વભાવ। આચાર્ય ભગવાન આત્માનો ત્રિકાળ શુદ્ધ સ્વભાવનું લક્ષ કરવા માટે આત્માનો ત્રિકાળ શુદ્ધ સ્વભાવ બતાવે છે। જીવ અધિકાર ચાલે છે। જીવ અધિકારમાં જીવ વચ્ચે ભેદરૂપ શ્રદ્ધાન જ્ઞાન અને આચરણ કરી જીવને આચાર્ય ભગવાન સમ્યક દર્શન સમ્યક જ્ઞાન સમ્યક ચારિત્ર પ્રગટ કરાવવા માગે છે। જીવ અધિકારમાં 46 ગાથા ચાલે છે। 46 ગાથામાં ભાવાર્થ ચાલે છે। ભાવાર્થમાં
આચાર્ય ભગવંત બે નયનો પ્રયોગ કરે છે. એક નયનું નામ છે પરમાર્થ નય અને બીજી નયનું નામ છે વ્યવહાર નય. આચાર્ય ભગવંત એમ કહે છે કે જીવનું સ્વરૂપ અનેકાંત સ્વરૂપ છે. અનેકાંતનું સ્વરૂપ સમજવા માટે પરમાર્થ નયનો વિષય શું છે, વ્યવહાર નયનો વિષય શું છે. પરમાર્થ નય એટલે એનું બીજું નામ છે શુદ્ધ નય, ત્રીજું નામ છે દ્રવ્યાર્થિક નય, ચોથું નામ છે શુદ્ધ નિશ્ચય નય. તો શુદ્ધ નયનો વિષય આખા સમયસારમાં આત્માનો ત્રિકાળ શુદ્ધ સ્વભાવ બતાવો છે. જ્યારે જીવ શુદ્ધ નયના વિષયભૂત ત્રિકાળ શુદ્ધાત્માને મુખ્ય કરે ત્યારે વ્યવહાર નયનો વિષય છે ખરો, પણ વિષય હોવા છતાં એને ગૌણ કરી નાખવામાં આવે છે. તો શુદ્ધ નયનો વિષય આત્માનો ત્રિકાળ શુદ્ધ સ્વભાવ છે ત્યારે વ્યવહારનીનો વિષય આ ગાથામાં બંધ અને મોક્ષ બતાવો છે. બંધ પણ પર્યાય છે, મોક્ષ પણ પર્યાય છે. ફરીવાર શુદ્ધ નયનો વિષય તો આખા સમયસારમાં આત્માનો ત્રિકાળ શુદ્ધ સ્વભાવ બતાવો છે. વ્યવહારનીનો વિષય ગુણભેદ અને પર્યાય ભેદ છે. એમાંથી અહીંયા પર્યાય ભેદની વાત કરવી છે. પર્યાય પણ અનંત પ્રકારની છે. એમાંથી અહીંયા પર્યાર્થિક નયનો વિષય બંધ પણ પર્યાય છે, મોક્ષ પણ પર્યાય છે. એ વિષય લેવો છે. કેટલી વાત થઈ કે આત્માનું અનેકાંત સ્વરૂપ બતાવવું છે, એક વાત. બે નયનો પ્રયોગ કરવો છે, બીજી વાત. બે નયમાં એક પરમાર્થ નય છે, બીજી વ્યવહાર નય છે. પરમાર્થ નયનો વિષય આત્માનો ત્રિકાળ શુદ્ધ સ્વભાવ બતાવો છે. વ્યવહાર નયનો વિષય ભેદ છે. ગુણભેદ પણ હોઈ શકે, પર્યાય ભેદ પણ હોઈ શકે. આ ગાથામાં પર્યાય ભેદ લેવો છે.
પર્યાયના પ્રકાર તો અનંત છે. એમાંથી અહીંયા બંધ પર્યાય અને મોક્ષ પર્યાય લેવી છે. फिर से हिंदी में गाथा 47 उसका भावार्थ. जहाँ जीव का अनेकांश स्वरूप दिखा के सम्यक एकांत करना है. अनेकांश स्वरूप को नई विविक्षा से कहने में आता है. 47 गाथा में 2 नई का प्रयोग किया. एक परमार्थ नहीं, दूसरा व्यवहार नहीं. परमार्थ नहीं का दूसरा नाम है All participants are muted and they can unmute themselves. परमार्थ नहीं का दूसरा नाम है शुद्ध नहीं. तीसरा नाम है द्रव्यार्थिक नहीं. चौथा नाम है शुद्ध निश्चय नहीं. शुद्ध नहीं का विषय पूरे शास्त्र में आत्मा का त्रिकाल शुद्ध स्वभाव दिखाना है. पर्यार्थिक नहीं का विषय यानी व्यवहार नहीं का विषय, व्यवहार नहीं को पर्यार्थिक नहीं भी कह सकते हो. तो यहाँ व्यवहार नहीं का विषय भेद बताना है. आत्मा के भेद. भेद 2 प्रकार के होते हैं. गुण भेद और पर्याय भेद. उसमें यहाँ बताना है पर्याय का भेद. पर्याय का प्रकार भी अनंत प्रकार का है. उसमें से यहाँ बताना है बंध पर्याय और मोक्ष पर्याय. दो नई में एक नई मुख्य होती है. एक नई मुख्य होती है, उसका अर्थ एक नई को मुख्य करते हैं तब दूसरी नई का विषय है लेकिन गौण हो गया. तो शुद्ध नई के विषय को मुख्य करेंगे तो व्यवहार नई का विषय होता तो है लेकिन गौण हो जाता है. व्यवहार नई को मुख्य करेंगे तो अब शुद्ध नई का विषय तो है लेकिन वो विषय गौण हो जाता है. जैसे कि आपने सुनार को बोला कि ये ऑर्नामेंट्स बिकना है, तो सुनार ने ऑर्नामेंट में पर्याय को गौण करके ऑर्नामेंट्स में छुपा हुआ
कितना शुद्ध सोना है उस पर दृष्टि की। ऑर्नामेंट्स की डिजाइन कैसी है उसको गौण कर दिया। लेकिन आपने बोला कि नया ऑर्नामेंट्स परचेज करना है, अच्छी डिजाइन बताइए। तब सुनार ने ऑर्नामेंट्स की पर्याय को मुख्य कर दिया कि ये डिजाइन अच्छी है, वो डिजाइन अच्छी है, ये वर्तमान फैशन में चलती है। उस समय ऑर्नामेंट्स में कितना शुद्ध सोना है उसको गौण कर दिया। इतनी बात समझ में आई। अब हम पढ़ते हैं भावार्थ। तो भावार्थ की तीसरी लाइन में लास्ट 3-4 शब्द है। ऐसा परमार्थ से जो संसार मोक्ष दोनों का अभाव कहा है, वो तो एकांत हो जाएगा। क्या कहा? परमार्थ का अर्थ क्या? तो कि परमार्थ का अर्थ है शुद्ध नहीं। शुद्ध नहीं से देखा जाए तो आत्मा का स्वभाव तो त्रिकाल शुद्ध परिपूर्ण है, और स्वभाव कभी भी संसार रूपे हुआ नहीं, और त्रिकाल शुद्ध स्वभाव कभी भी मोक्ष रूपे हुआ नहीं। जैसी तरह ऑर्नामेंट्स बिकना है तो ऑर्नामेंट्स में छुपा हुआ शुद्ध सोना पर दृष्टि की, तब वो ऑर्नामेंट्स की डिजाइन कैसी है वो तो गौण हो गया। उसी तरह जब जीव ने त्रिकाल शुद्ध स्वभाव को मुख्य किया, तब वो जीव की दृष्टि पर्याय पे नहीं है कि मैं संसार से बंधा हुआ हूँ कि संसार से मुक्त हूँ। संसार तो पर्याय है, बंध अवस्था है। मोक्ष भी पर्याय है, और पर्याय तो व्यवहारने का विषय है। तो संसार मोक्ष दोनों का अभाव कहाँ है? लेकिन कोई ऐसा माने कि जीव संसार रूप हुआ ही नहीं। अगर जीव संसार रूप हुआ ही नहीं तो संसार का त्याग भी उससे करना नहीं होता, और संसार का नाश करके मोक्ष प्रकट करने का पुरुषार्थ भी करना नहीं पड़ेगा।
अगर तू शुद्ध नहीं के विषयभूत त्रिकाल शुद्धात्मा का स्वीकार करता है और वो त्रिकाल शुद्धात्मा पर्याय से रहित है, मेरे में पर्याय होती ही नहीं, अगर ऐसी मान्यता की तो एकांत तो मिथ्या दृष्टि बन जाएगा। तेरा स्वभाव त्रिकाल शुद्ध है। वर्तमान में तू अज्ञान दशा में संसार में भी खड़ा हो, वो तेरी पर्याय है। और संसार अवस्था का त्याग करके मोक्ष को प्रकट भी करना है। तो आत्मा का स्वरूप एकांत तो नहीं है। आत्मा सिर्फ शुद्धने का विषय है और आत्मा में व्यवहार नहीं के विषयभूत गुण भेद और पर्याय भेद नहीं है, ऐसा मानेगा तो तू एकांत मिथ्या दृष्टि बन जाएगा। क्या कहा फिर से गुजराती में? સુડતાલીસ ગાથાનો ભાવાર્થ છે। ત્રીજી લીટી છે એના છેલ્લા આ 46 છે એનો ભાવાર્થ એની છેલ્લી 3 લાઈન છે। પહેલી 3 લાઈન છે, એમાં છેલ્લા 3-4 શબ્દ છે। એમાં લખ્યું છે આમ પરમાર્થથી, પરમાર્થી એટલે પરમાર્થ નહીંથી, પરમાર્થ નહીંથી એટલે શુદ્ધ નહીંથી। જે સંસાર મોક્ષ બંનેનો અભાવ કયો છે, પરમાર્થ નહીંથી સંસાર મોક્ષનો અભાવ કેમ કીધો? તો કે પરમાર્થ નહીંનો વિષય આત્માનો ત્રિકાળ શુદ્ધ સ્વભાવ એને મુખ્ય કર્યો ત્યારે સંસાર અવસ્થા અને મોક્ષ અવસ્થા ગૌણ થઈ ગઈ છે ખરી, પણ ત્યાં દ્રષ્ટિ નથી। જ્યારે એમ કહ્યું કે સોનું વેચવું છે ત્યારે સોનીની નજર એ સોનાનો ઘાટ કેવો છે એના ઉપર નથી, પણ સોનામાં ઘાટમાં કેટલું શુદ્ધ સોનું છે ત્યાં દ્રષ્ટિ છે। પણ સોનું કેટલું શુદ્ધ છે ત્યાં ભલે દ્રષ્ટિ રહી, એનો અર્થ એવો નથી કે સોનું ઘાટ વગરનું છે, પર્યાય વગરનું છે। એમ દ્રષ્ટિ આત્માના ત્રિકાળ શુદ્ધ સ્વભાવ પર પડી ત્યારે એનો અર્થ એમ નથી કે આત્મા પર્યાયથી રહિત થઈ ગયો છે। જો એવું માને તો આત્મા અનાદિથી અનંત માત્ર શુદ્ધ છે, પર્યાય રહિત છે, અને પર્યાય રહિત માને તો સંસાર પર્યાય કે મોક્ષ પર્યાય રહેતી જ નથી। તો તારી દશામાં સંસાર ક્યાં છે? દશા જ નથી તો સંસાર ક્યાંથી હોય? અને સંસાર નથી તો સંસારનો ત્યાગ કરવો અને મોક્ષની પ્રાપ્તિ કરવી એવો પર્યાયનો પુરુષાર્થ પણ રહેતો નથી। તો એકાંત થઈ જાય।
આમ પરમાર્થથી જે સંસાર મોક્ષ બંનેનો અભાવ કયો છે તે જ એકાંત ઠરશે. હવે કહે છે પરંતુ આવું એકાંતરૂપ વસ્તુનું સ્વરૂપ નથી. શું કહ્યું? વસ્તુ એટલે અહીં આત્મા. આત્માનું સ્વરૂપ એકાંત નથી. એટલે કે આત્મા માત્ર અનાદિથી અનંતકાળ શુદ્ધ છે એટલે પર્યાય છે જ નહીં. તો કે એવું આત્માનું સ્વરૂપ નથી. અવસ્તુનું શ્રદ્ધાન જ્ઞાન આચરણ અવસ્તુ રૂપ જ છે. માટે વ્યવહારનીનો ઉપદેશ ન્યાય પ્રાપ્ત છે. શું કહ્યું? કે ઉપદેશમાં બે વાત આવી કે આત્માનો ત્રિકાળ શુદ્ધ સ્વભાવ એનો આશ્રય લેવા માટે, એનું ધ્યાન કરવા માટે, એમાં લીન થવા માટે તું આત્માના ત્રિકાળ શુદ્ધ સ્વભાવનો મહિમા કરી એને મુખ્ય કર. એવો એક ઉપદેશ. પછી બીજો ઉપદેશ કે સુખ દુઃખનું વેદન તો પર્યાયમાં છે અને જ્યાં સુધી પર્યાયમાં સંસાર છે ત્યાં સુધી દુઃખનું વેદન થશે. તો સંસાર અવસ્થાને હેય કરી, નાશ કરી સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર પ્રગટ પર્યાયમાં કરી અતિન્દ્રિય જ્ઞાન અતિન્દ્રિય સુખનું વેદન કર. તો પર્યાયમાં પ્રગટ કરવા માટે વિતરાગતા ઉપાદેય છે. એ વિતરાગતા પર્યાય છે. પણ એવી વિતરાગતા પ્રગટ કરવી હોય તો કોનો આશ્રય લેવાથી પ્રગટ થાય? તો કે ત્રિકાળ શુદ્ધ સ્વભાવનો આશ્રય લેવાથી વિતરાગતા પ્રગટ થાય છે. તો આશ્રય માટે, આશ્રય કરવા માટે આત્માનો ત્રિકાળ શુદ્ધ સ્વભાવ ઉપાદેય છે, એટલે કે ગ્રહણ કરવા જેવો છે. તો આશ્રય માટે આત્માનો ત્રિકાળ શુદ્ધ સ્વભાવ જે પરમાર્થ નહીંનો વિષય છે તે ઉપાદેય છે અને પર્યાયમાં શુદ્ધતા પ્રગટ કરવા માટે વ્યવહાર નહીંનો વિષય ઉપાદેય છે. તો આ રીતે પરમાર્થ નહીં અને વ્યવહાર નહીં બંનેનો ઉપદેશ કરવામાં આવે છે. હવે કહે છે આ રીતે સ્યાદવાદથી, સ્યાદવાદ એટલે શું? તો કે વસ્તુનું સ્વરૂપ જો કહીએ તો એને અનેકાંત કહેવાય. એ વસ્તુનું સ્વરૂપ છે
એનું કથન કરવાની પદ્ધતિ એને સ્યાદવાદ કહે છે. સ્યાદ એટલે કથનચિત, વાદ એટલે કથન, કથનચિત કથન. કથનચિત કથન કેમ કીધું? તો કે બંને નહીંનું કથન એક સાથે કરી શકાતું નથી. માટે વસ્તુના સ્વરૂપનું કથન ક્રમે કરી શકાતું હોવાથી એને સ્યાદવાદ કહેવામાં આવે છે. વાદ એટલે કથન અને સ્યાદ એટલે કથનચિત. તો કથનમાં એક સાથે વસ્તુનું સ્વરૂપ કહેવા જઈશ તો પણ શબ્દની એટલી તાકાત નથી કે અનેકાંતનું સ્વરૂપ એક સાથે કહી શકે. માટે કથન કરવું હશે તો એક એક નહીંનું કથન વારાફરતી કરવું પડશે. फिर से हिंदी में क्या कहा? कि वस्तु का स्वरूप अनेकांत है. वस्तु का स्वरूप एक समय में एक साथ जैसा है वैसा है, लेकिन वस्तु के स्वरूप का निरूपण करना है, कथन करना है, तो वस्तु का स्वरूप का कथन एक साथ हो नहीं सकता. परमार्थ नहीं का कथन करोगे तो उसको साथ साथ व्यवहार नहीं का कथन नहीं कर पाओगे. व्यवहार नहीं का कथन करोगे तो उसके साथ साथ परमार्थ नहीं का कथन नहीं कर पाओगे. कथन करने में क्रम पड़ेगा. तो वस्तु के स्वरूप को अनेकांत कहने में आता है और वस्तु के स्वरूप का कथन करने की शैली को स्यादवाद कहने में आता है. तो स्यादवाद स्याद यानी कथनचित कथन. स्याद यानी कथनचित, वाद यानी कथन. तो कथनचित कथन लेकिन ये कथन कैसा होता है कि परस्पर विरोध से रहित होता है. परस्पर विरोध से रहित होता है उसका अर्थ क्या? तो कि आत्मा द्रव्य पर्याय स्वरूप है, उसका स्वरूप आपने कहा. परमार्थ नहीं से कहोगे तो द्रव्य स्वभाव का वर्णन होगा और व्यवहार नहीं से कहोगे तो भेद यानी पर्याय भेद का कथन होगा. तो दोनों कथन वस्तु के स्वरूप का है
एक दृष्टि यानी एक नई से आपने आत्मा के त्रिकाल शुद्ध स्वभाव का वर्णन किया, दूसरी नई से आपने आत्मा के पर्याय भेद का वर्णन किया। तो आत्मा के पास त्रिकाल शुद्ध स्वभाव भी है और आत्मा के पास वर्तमान वर्तती पर्याय भी है। तो उसमें कहीं विरोध आता नहीं है। तो यहाँ कहा इस प्रकार स्यादवाद से दोनों नयों को विरोध मिटा के श्रद्धान करना वो सम्यक्त्व है। तो आपने परमार्थ नहीं से आत्मा के त्रिकाल शुद्ध स्वभाव पर दृष्टि की, उसी समय पर्याय में सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ। तो आपकी दृष्टि और उपयोग स्वभाव पर है। उसी समय पर्याय में सम्यक दर्शन प्रकट हुआ। अगर आप सम्यक दर्शन का वर्णन करोगे विकल्प में आकर तो वो व्यवहार नहीं का विषय है, और विकल्प में आकर आत्मा के त्रिकाल शुद्ध स्वभाव का वर्णन करोगे तो वो परमार्थ नहीं का विषय है। तो आचार्य भगवान इस गाथा में भावार्थ की प्रथम लिटि में ऐसा कहा कि परमार्थ नहीं से जीव राग द्वेष मोह से भिन्न है। उसका अर्थ परमार्थ नहीं से आत्मा के त्रिकाल शुद्ध स्वभाव पर दृष्टि की, तब त्रिकाल शुद्ध स्वभाव श्रद्धा और ज्ञान में ऐसा आया कि मेरा आत्म स्वभाव अनादि से अनंत काल परिपूर्ण शुद्ध है, उसमें राग द्वेष मोह का आज तक प्रवेश हुआ नहीं है। ये एक बात हुई। अब दूसरी बात, पर दूसरा वाक्य है परमार्थ नहीं से जीव और शरीर भिन्न भिन्न है। जब जीव ने अपनी दृष्टि और उपयोग विनायक पर रखा, उसी समय मेरा ज्ञायक भाव में शरीर से भिन्न है, ऐसा श्रद्धा और ज्ञान में आया। कि मेरा ज्ञायक का गोला शरीर से भिन्न है,
ऐसा श्रद्धा और ज्ञान में आया। तो जब जीव को सम्यक दर्शन हुआ, उस समय आत्मा और शरीर के बीच में आयु कर्म के कारण बंधन तो है, लेकिन बंधन के काल में भी जीव का स्वरूप तो चेतनवंत है, शरीर का स्वरूप तो अचेतनवंत है। उस समय शरीर से भिन्न जीव का द्रव्य क्षेत्र काल भाव है और शरीर का द्रव्य क्षेत्र काल भाव भिन्न है। ऐसी भिन्नता का श्रद्धा और ज्ञान हुआ। पर्याय से देखा जाए तो जीव और शरीर उभय बंध को प्राप्त है, लेकिन भाव से देखा जाए तो जीव और शरीर की भिन्नता देह छता जेनी दशा वर्ते देहातीत, तो वहाँ जीव शरीर का उभय बंध वो पर्याय है। वो उभय बंध पर्याय में भी उभय बंध से भिन्न ज्ञायक को दृष्टि में लेकर उसको ग्रहण कर सकते हो। इस प्रकार आचार्य भगवान ने 46 गाथा में जीव जीव के बीच में भेदरूप श्रद्धा और ज्ञान करा के जीव को सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान प्रकट कराया। अब टीका देखो, पहले हमने भावार्थ लिया था, थोड़ा समझने में आसान हो जाए। રાજુભાઈ આપણે ગાથાર્થ નથી લેવાના? હા, ગાથાર્થનો ભાવ ટીકામાં આવી જશે। ઓકે 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 हाँ। ઓકે નો પ્રોબ્લેમ, થેન્ક यू। गाथा 46 उसकी टीका। આ બધાય અધ્યવસાન આદि ભાવો જીવ છે। અધ્યવસાન है, અધ્યવસાન છે એ પર્યાય છે। અધ્યવસાન શું છે? પર્યાય છે। કઈ પર્યાય છે? તો ભાવાર્થમાં એને મોહ રાગ દ્વેષ કીધા। તો આ જે બધાય મોહ રાગ દ્વેષ રૂપના ભાવ છે એ જીવ છે। આ કથન કઈ નહીંનું છે? વ્યવહાર નહીંનું છે કે પરમાર્થ નહીંનું છે? તો કે આ કથન વ્યવહાર નહીંનું છે। કેમ? તો કે મોહ રાગ દ્વેષ તો પર્યાય છે। પર્યાય છે તો ભેદ છે। પર્યાય છે એ તો ભેદ છે, અને ભેદ એ તો વ્યવહાર નહીંનો વિષય છે। અને વ્યવહાર નહીંનો વિષય એ તો ગૌણ કરવા જેવો છે। ફરીવાર અધ્યવસાન એ જીવના પરિણામ છે।
અધ્યવસાનનો અર્થ ભાવાર્થમાં રાગ દ્વેષ મોહ કર્યો છે, એટલે અજ્ઞાનીના પરિણામ લીધા. મોહ એટલે દર્શન મોહ અને રાગ દ્વેષ એટલે ચારિત્ર મોહ. બંને પ્રકારનો મોહ અજ્ઞાનીને મિથ્યા દ્રષ્ટિને હોય છે. તો અધ્યવસાન છે એ કઈ નહીંનો વિષય છે? તો કે અહીંયા નહીં બે બતાવી છે. એક પરમાર્થ નહીં, બીજી વ્યવહાર નહીં. તો પરમાર્થ નહીંનો વિષય તો આત્માનો ત્રિકાળ શુદ્ધ સ્વભાવ છે. જ્યારે અધ્યવસાન તો અશુદ્ધ પર્યાય છે. તો અધ્યવસાન એ પર્યાય ભેદ છે, અને પર્યાય ભેદ વ્યવહારનીનો વિષય છે, અને વ્યવહારનીનો વિષય ગૌણ કરવા જેવો છે. એટલે કે મોહ રાગ દ્વેષ પ્રત્યેનો મહિમા, એ મહિમા છોડવા જેવો છે. એ મહિમા છૂટશે તો જ્ઞાયક સ્વભાવનો મહિમા આવશે. આપણને એમ થાય કે અમે જયપુરથી સોનગઢ સુધી સૂર્યકીર્તિ ભગવાનની આવી ભાવવાહી પ્રતિમા એની શોભાયાત્રામાં જોડાઈને ભાવવાહી પ્રતિમા પ્રત્યે ભક્તિનો ભાવ અમને ઉછળો. એ ભક્તિનો ભાવ એને અહીં અધ્યવસાન કીધું. આવો ભાવ જે જીવને સમ્યક દર્શન પ્રાપ્ત કરવું છે એને આવે ખરો, પણ એવો ભાવ આવે ત્યારે આ ભાવ રાગ ભાવ છે, અધ્યવસાન છે. એ અધ્યવસાન એક તરફ એ અધ્યવસાનનો ભાવ છે, બીજી તરફ આત્માનો ત્રિકાળ શુદ્ધ સ્વભાવ છે. તો અધ્યવસાન ભાવ એનો મહિમા કરવો કે ત્રિકાળ શુદ્ધ સ્વભાવનો મહિમા કરવો, ત્યારે સમ્યક સન્મુખ જીવને એ અધ્યવસાન આદિ ભાવ આવતા હોવા છતાં હું એને ગૌણ કરીને જ્ઞાયક સ્વભાવ પર દ્રષ્ટિ કરીને આત્માની અનુભૂતિ કેમ કરી લઉં, એવા ભાવની ખટક રહે છે. અહીંયા કહ્યું કે આ બધાય અધ્યવસાનાદિ ભાવો જીવ છે, એવું જે ભગવાન સર્વજ્ઞ દેવોએ કહ્યું છે. મહાવિદ્ય ક્ષેત્રમાં પ્રથમ તીર્થંકર સિમંદર ભગવાન સાક્ષાત બિરાજે છે.
એમની વાણી આ ગ્રંથના રચયિતા ભગવત કુંકુંદાચાર્ય દેવ એમણે સાક્ષાત સાંભળી છે. એ ભગવાનનો ઉપદેશ અવધારણ કરીને કુંકુંદાચાર્ય દેવ ભરત ક્ષેત્રમાં પધારીને આ શાસ્ત્રોની રચના કરે છે. ત્યારે એમ કહે છે કે આ મારા ઘરની વાત નથી, આ વાત તો અમે તીર્થંકર ભગવાનના શ્રીમુખે સાંભળી છે અને આવું જ વસ્તુ સ્વરૂપ છે. તીર્થંકર ભગવાને કહ્યું છે એવું જ વસ્તુ સ્વરૂપ છે, એવું અમે અનુભવ્યું છે અને હવે અમે પંચમારાના ભરત ક્ષેત્રના જીવોને સંબોધન કરતી વખતે સાક્ષાત તીર્થંકર સિમંદર ભગવાનને યાદ કરીને એમ કહીએ છીએ કે આ દ્યોસાન આદિ ભાવો જીવ છે એ તો વ્યવહાર નહીંનું કથન છે અને વ્યવહાર નહીંનું વિષય તો ગૌણ કરીને પરમાર્થ નહીંના વિષયને ગ્રહણ કરીને સમ્યક દર્શન પ્રાપ્ત કરવા જેવું છે. તો કે છે એવું જે ભગવાન સર્વજ્ઞદેવે કહ્યું છે તે જોકે વ્યવહાર નહીં અભૂતાર છે. વ્યવહાર નહીં અભૂતાર છે કે વ્યવહાર નહીંનો વિષય અભૂતાર છે? તો કે વ્યવહાર નહીંનો વિષય અભૂતાર્થ છે. એટલે શું? અભૂતાર્થ એટલે વિદ્યમાન નથી. અભૂતાર્થ એટલે વિદ્યમાન નથી. વિદ્યમાન નથી એટલે કે પરમાર્થ નહીંથી તું આત્માના ત્રિકાળ શુદ્ધ સ્વભાવને જોઈશ તો એ ત્રિકાળ શુદ્ધ સ્વભાવમાં અધ્યવસાન નથી. એ ત્રિકાળ શુદ્ધ સ્વભાવમાં મોહ રાગ દ્વેષ નથી. એવું આત્માનો ત્રિકાળ શુદ્ધ સ્વભાવ છે. તો કે આવા મોહ રાગ દ્વેષ ત્રિકાળ શુદ્ધાત્મામાં નથી. તો આગળ કહ્યું તો પણ નથી, તો પણ વ્યવહાર નહીંને પણ દર્શાવ્યો છે. વ્યવહાર નહીંને દર્શાવ્યો છે એટલે વ્યવહાર નહીંના વિષયને દર્શાવ્યો છે. વ્યવહાર નહીંનો વિષય એટલે અધ્યવસાન. તો આચાર્યોએ અધ્યવસાનનું પણ વર્ણન કર્યું છે. અધ્યવસાન એટલે રાગ દ્વેષ મોહ. તો રાગ દ્વેષ મોહનું પણ વર્ણન તો આચાર્યોએ કર્યું છે. અધ્યવસાન એટલે પર્યાય અને પર્યાય વ્યવહારનીનો વિષય છે. તો આત્માની પર્યાયનું વર્ણન પણ આચાર્યોએ તીર્થંકર પાસે સાંભળ્યું છે અને શાસ્ત્ર રચના કરતી વખતે એનો પણ પર્યાયનો પણ ઉપદેશ તો કર્યો છે. એ ઉપદેશ કેમ કર્યો? કારણ કે જેમ મ્લેચ્છ ભાષા મ્લેચ્છોને વસ્તુ સ્વરૂપ જણાવે છે
એ જીવ જે ભાષામાં સમજે એ ભાષામાં સમજાવવો પડે. ઘરમાં બાળક હોય અને લાકડી ઉપર સવાર થાય અને હું ઘોડો ચલાવું છું એમ બોલે, ત્યારે એની માં કહે કે તારા ઘોડાને એક બાજુ રાખ, અમને નડે છે. તો લાકડીને ઘોડો સમજીને ચલાવે છે, તો બાળકને તારો ઘોડો દૂર રાખ એ ભાષામાં સમજે છે. તો એ ભાષામાં સમજાયો. અજ્ઞાની મિથ્યા દ્રષ્ટિ જીવ અને શરીર બંને ઉભય બંને પ્રાપ્ત છે ત્યારે એને એવું શ્રદ્ધાન અને જ્ઞાન નથી કે આત્માનો શુદ્ધ સ્વભાવ શરીરથી પણ રહિત અને મોહ રાગ દ્વેષથી રહિત છે. ત્યારે જ્ઞાની એવો ઉપદેશ આપે કે આ ટેબલ અચેતન જડ છે, અને પછી શરીર સહિતનો જીવ બતાવે અને એમ કહે કે આ મનુષ્ય ચેતનવંતો છે, એ તું છો. તો ટેબલ પાસેથી મનુષ્ય પર્યાય પાસે લઈ આવ્યા, એને જીવ કીધો. કારણ કે અજ્ઞાની મિથ્યા દ્રષ્ટિ એ ભાષામાં સમજે છે. પછી એમ કહ્યું કે આ મનુષ્ય છે ત્યાં તો બે પદાર્થ છે. મરણ સમયે શરીર પડ્યું રહે છે, જીવ ચાલ્યો જાય છે. ચેતનવંતું દ્રવ્ય ચાલ્યું જાય છે અને જીવ અહીંયા રહે છે, શરીર અહીંયા રહે છે. ત્યારે એ જીવને જીવથી શરીર જુદું છે એટલું દર્શાવ્યું. એમાં ચેતનવંતો જીવ છે એ ચાલ્યો ગયો, શરીર રહી ગયું. પછી એમ કહ્યું કે આ શરીરમાં રહેલો જીવ છે ને એ મોહ રાગ દ્વેષ કરે ને એને અમે જીવ નથી કહેતા. મોહ રાગ દ્વેષ છોડે એને જીવ કહીએ છીએ. તો મોહ રાગ દ્વેષ છૂટી શકે છે એવો જીવ. પછી એમ કહ્યું કે આ મોહ રાગ દ્વેષ છૂટે છે ને ત્યારે વિતરાગતા પ્રગટ થાય છે. એવી વિતરાગતા જેને પ્રગટ થઈ છે એને અમે જીવ કહીએ છીએ. પછી એમ કહ્યું કે આ વિતરાગતા પ્રગટ થઈ તો વિતરાગતા પ્રગટ કરી શકે, વિતરાગતા પ્રગટ થાય એવો એની પાછળ એક ત્રિકાળ શુદ્ધ સ્વભાવ છે. એ ત્રિકાળ શુદ્ધ સ્વભાવને અમે જીવ કહીએ છીએ. અને એ ત્રિકાળ શુદ્ધ સ્વભાવ એ પરમાર્થ નહીંનો વિષય છે. તો જે ભાષામાં જીવ સમજતો ગયો તેમ તેમ એનું વર્ણન જ્ઞાની કરતા ગયા. એમ અજ્ઞાની
જો એક જ કથન સાંભળે કે પરમાર્થ નહીંથી જોવામાં આવે તો આત્મા પરિપૂર્ણ ત્રિકાળ શુદ્ધ છે. તો એને અંદરમાં એમ થઈ ગયું, પરમાર્થનીનો વિષય સાંભળ્યો પણ વ્યવહારનીનો વિષય સાંભળ્યો નથી. વ્યવહારનીથી જોવામાં આવે, સોરી, સમય થઈ ગયો છે. આગળ વિષય કાલે ચાલશે. આખરી શાસન નાયક બાલ બ્રહ્મચારી શ્રી મહાવીર ભગવાનનો જય હો. મહાવિધિ ક્ષેત્રે બિરાજતા પ્રથમ તીર્થંકર, ધર્મ ધુરંધર, સીમાને ધરનાર શ્રી સિમંદર ભગવાનનો જય હો. કળીકાળ સર્વજ્ઞ કેવળ જ્ઞાનની તળેટીમાં બેઠેલા પ્રમત અપ્રમત ગુણસ્થાનધારી ભગવત શ્રી કુંકુંદાચાર્ય દેવનો જય હો. વેદ જ્ઞાનનો મંત્ર આપનાર, તીર્થના નાયક, તીર્થના સ્થાપક, તીર્થના પ્રવર્તક, પરમ કૃપાળુ શ્રી સદગુરુ દેવનો જય હો. ગુરુનો સૂર્યકીર્તિ તીર્થંકર તરીકે મહિમા બતાવનાર, સમ્યક દર્શન વિભૂષિત, જાતિસ્મરણ જ્ઞાન વિભૂષિત, પ્રશમમૂર્તિ ભગવતી માતનો જય હો. પૂજ્ય ગુરુદેવ અને માતાજીની સાધના ભૂમિ સુવર્ણપુરી ધામનો જય હો. સમ્યક દર્શનમાં નિમિત્ત રૂપ અષ્ટજીનવાણી માતનો જય હો. સાધના ભૂમિમાં પધારનાર જંબુદ્વીપસ્ય સર્વે જીનેન્દ્ર ભગવાનનો જય હો. 24 તીર્થંકર પૂર્વે મોક્ષ જનાર શ્રી બાહુબલી ભગવાનનો જય હો. વર્તમાન ગુરુ અને ધાતુકી વિદ્ય ક્ષેત્રના ભાવિ તીર્થંકર શ્રી સૂર્યકીર્તિ ભગવાનનો જય હો. સૂર્યકીર્તિ ભગવાનના મુખ્ય ગણધર શ્રી દેવેન્દ્ર કીર્તિનાથ ભગવાનનો જય હો. પરમ દિગંબર જૈન ધર્મનો જય હો.